یہ الگ بات ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پیڑ پودے میں جان نہیں ہے. آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے, پھل میں بھی جان ہے. تو آپ پھل اور پیڑ پودا کیوں کھاتے؟ تو ان کی لاجک, ان کی منطق ذرا بدل گئی. ابھی کہتے ہیں اچھا ہم جانتے ہیں کہ پیڑ کے اندر جان ہے, لیکن جو پیڑ پودا ہے ان کو درد محسوس نہیں ہوتا, جانور کو درد محسوس ہوتا ہے. اس لیے جانور کھانا بڑا حرام ہے بنسبت بھاجی پالا کھانے سے. آج سائنس اور ترقی کر چکی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودے بھی ان کو درد ہوتا ہے, وہ ہنس بھی سکتے, وہ رو بھی سکتے, وہ چلا بھی سکتے, لیکن ان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی, کیونکہ ہمارے کان صرف 20 سائیکلز ٹو 20,000 سائیکلز, 20 سے 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ تک سن سکتے. اس کے نیچے, اس کے اوپر ہمارے کان کو نہیں سنائی دیتا. لیکن پیڑ پودے بھی روتے ہیں, ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے. ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کیا, وہ کہنے لگا ذاکر میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے میں پھل میں جان ہے, انہیں درد کا بھی احساس ہوتا ہے, لیکن جانور کے پاس 5 سینسز ہے, 5 احساس کرنے کے سینسز ہے. یہ جو پیڑ پودے ہے صرف 3 ہے. تو کیونکہ پیڑ پودے کے سینسز جو احساس کرنے کے نا, احساس مطلب ٹچ, ٹیسٹ, فیل, یہ سب احساس سینسز بولتے ہیں انگریزی میں. تو کیونکہ پیڑ پودے میں 2 کم ہیں, اسی لیے پیڑ پودے کو مارنا کم گناہ ہے. تو میں نے اس شخص سے کہا کہ مان لو آپ کا کوئی بھائی ہے جو گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, 2 سینسز کم ہیں, 2 احساس کرنے کی چیز کم ہے. اگر وہ بڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے کہ جج میرے بھائی کے قاتل کو کم سزا دو کیونکہ اس کے پاس 2 سینسز کم تھے. آپ تو الٹا کہیں گے کہ قاتل کو ڈبل سزا دو, اس نے معصوم کو مارا ہے, بیچارہ بہرا تھا اور گنگا تھا. اسلام میں بہرا گنگا 2 سینس زیادہ 2 سینس کم. قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا الذین آمنو, او ایمان والے آپ وہ چیز کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے. جو حلال ہے وہ جائز ہے, جو حرام ہے وہ ناجائز ہے. تو جو چیز حلال ہے ہم کھا سکتے. کوئی اگر شدھ شاکاہاری ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ اس سے نہیں ہے, کوئی گلا شکوہ نہیں. کوئی شدھ شاکاہاری ہے تو میں مانساہاری ہوں, وہ شاکاہاری ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. لیکن اگر وہ مجھ سے آ کے کہیں گا کہ مانساہاری بننا غلط ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں, کئی لوگ شاکاہاری ہے, اس سے دیکھے جاؤ تو مجھے فائدہ ہے. اگر سب ہندوستانی مانساہاری بن جائیں گے تو یہ مٹن کا بھاؤ جو زیادہ ہو جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر باقی لوگ شاکاہاری ہے تو. لیکن قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ جو جانور کے نام دیے گئے وہ کھا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. تو میرا جواب یہ مختصر سا جواب, وقت کم ہے, بالکل صحیح. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے مزاج کے اوپر اثر کرتا ہے. یہ سائنس کا لیٹسٹ ڈسکوری ہے. جو آپ کھاتے آپ کے بیہیویئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے غیر مسلم آپ جانور کھاتے اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے. تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں وہ جو خطرناک جانور ہیں, شیر, چیتا, شیر ببر, جو ایک دم وائلنٹ ہے, خطرناک ہے, وہ کھانے کی ممانعت ہے, الاؤڈ نہیں ہے, پروہیبٹڈ ہے. ہم کو صرف اجازت ہے بھیڑ, بکری, گائے, جو امن کے جانور ہے, کیونکہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. کچھ غیر مسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانور کھاتے ہیں, میں کوئی اعتراض نہیں, آپ جانور کھاتے کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ جب ذبح کرتے ہیں تو اتنے تکلیف سے جانور کو کیوں مارتے ہیں, تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے ہیں؟ ایک جھٹکا دو جانور مر گیا. اور اسی طریقے سے ہمارے ایک سکھ دوست اور ایک مسلمان بھائی سے بحث چل رہی تھی. وہ سکھ بولتا آپ کو مارنے کا تو جھٹکا سے مارو, فنش, ایک جھٹکے میں جانور مر گیا, آپ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ تو اپنا مسلمان بھائی جو اس کے ذہن سے اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ آپ لوگ بزدل ہے, آپ لوگ پیچھے سے وار کرتے, ہم مرد کے بچے آگے سے وار کرتے. یہ جواب صحیح نہیں ہے. یہ ایک چٹکلا تھا, چٹکلا, جوک, چٹکلا کہتے نا, تو یہ صحیح جواب نہیں. صحیح جواب اسلام میں ہم ذبح کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کئی
कई शरायत हैं कि छुरी तेज होना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह नहीं करना चाहिए, कई चीजें हैं। सबसे अहम है कि जब आप ज़बह करते हैं तो आप थ्रोट को और विंड पाइप को काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक, जो गर्दन के जितने हैं वेसल्स, उसको काटते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आप हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़बह करते हैं विंड पाइप और ये गले को काटते हैं अलोंग विद द वेसल्स ऑफ द नेक, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, दिल अभी तक चलता है और खून बह जाता है। अगर हम रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेंगे तो जो नर्व जो दिल को जा रही है वो डैमेज हो सकती है, दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, दिल बंद हो सकता है। जब दिल बंद हो जाएगा तो सारा खून जिस्म में रहेगा। तो एक जरूरी चीज है कि जब हम ज़बह करते हैं तो ये जो विंड पाइप को काटते, थ्रोट को काटते, वेसल को काटते, और दिल अभी तक के खून को पंप कर रहा है बाहर। हमारा मेन मकसद है कि खून जानवर के जिस्म से बाहर जाए। आज साइंस ये कहती है कि खून इज अ गुड मीडियम ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। खून के अंदर जरासीम रहते हैं, टॉक्सिन रहते हैं, बहुत से बीमारियां रहते हैं। तो हम साइंटिफिकली इस खून को बहने देते हैं, और लोग को गलत तस्वुर है कि जब ज़बह होता है तो जानवर तड़प तड़प के मरता है। हालांकि जब ज़बह होता है तो जो खून का वेसल जो दिमाग के उस भाग को पहुंचता है जिससे दर्द का एहसास होता है वो बंद हो जाता है। तो जानवर सुकून से मरता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि खून जो दिमाग के हिस्से पे जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है वो बंद हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि जानवर तड़प तड़प के मरता है, वो तड़पता है दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून कम होने की वजह से साइंटिफिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। खून कम होने की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते और रिलैक्स करते, इसीलिए जानवर तड़पता है, दर्द से नहीं। हालांकि झटके में कई बार जानवर 2, 3, 4 घंटे बाद मरता है और बहुत दर्द के साथ मरता है। तो इस्लामिक तरीका स्लॉटरिंग का एकदम सही तरीका साइंटिफिक है। लोग ये कहते हैं कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते हैं, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। गैर मुस्लिम कहते हैं इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है, आप जहां भी दुनिया में हैं किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था, और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी लोग आए, और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहां भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं, काबा के इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सरकम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को
इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पैगाम हक़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस से आप अपडेट हो सकें।